پیوٹن نے ایک تازہ بیان جاری کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کے نزدیک کسی فارن فورسز کو قبول کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پہلے یوکرین کو پیٹریٹ میزائل دینا نہیں چاہتا تھا، اب اس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ یوکرین کو نئے پیٹریٹ میزائل دے گا۔ اسی طرح اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ روس کے اوپر نئی پابندیاں لگائے گا۔ ان دو پوائنٹس کے پس منظر میں ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا یوکرین ویسٹرن پاورز کے ہاتھوں میں ایک مہرہ ہے جسے وہ روس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یا یوکرین میجر پاورز رائیولری کا ایک بیٹل گراؤنڈ، ایک چیس بورڈ بن چکا ہے۔ آئیے ڈھونڈتے ہیں ان سوالوں کے جوابات اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوکرین کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے اور یوکرین کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس کیا ہے۔ میں ہوں عاشق حسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ایمرجنگ سینیریو۔ دوستو، عالمی طاقتوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ نقصان چھوٹے ملکوں کو ہوتا ہے۔ ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ بلز فائٹ میں ہمیشہ گھاس روندھی جاتی ہے۔ اسی طرح جب بڑے آپس میں لڑتے ہیں تو اور بچے بیچ میں آ جائیں تو سب سے زیادہ نقصان بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میجر پاورز رائیولری بھی کچھ اسی طرح ہے۔ میجر پاور رائیولری میں چھوٹے ملکوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اسپیشلی ان ملکوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے دو میجر پاور بلاکس کے بیچ میں لوکیٹ کرتے ہیں۔ ان ملکوں کے اوپر ہمیشہ ڈیموکل سوارڈ لٹکتی رہتی ہے، ان ملکوں کے اوپر ہمیشہ ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ وہ نہ اپنی معیشت کا نظام آزادی سے بنا سکتے ہیں، نہ اپنا سیاسی نظام آزادی سے بنا سکتے ہیں، نہ اپنا کوئی اپنی ملٹری ڈیولپمنٹ خود مختاری کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ کوئی اپنی فارن پالیسی آزادی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ وہ ملک ہمیشہ میجر پاورز کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ میجر پاورز ان کو بتائیں کہ وہ اب کون سی پالیسی اختیار کریں۔ ان ملکوں کے لیے بہترین پالیسی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو نیوٹرل بنائیں، خود کو بفر اسٹیٹ کے طور پہ ڈکلیئر کریں، وہ کسی میجر پاور کا ساتھ نہ دیں۔ لیکن اگر وہ کسی میجر پاور کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیوٹرلٹی ختم ہو گئی اور ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میجر پاور رائیولری میں پھنسے ہوئے ملک کی بہترین مثال یوکرین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یوکرین اور روس جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یوکرین کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، یوکرین کی بہت زیادہ جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے۔ دونوں رشیا ہو یا ویسٹرن کنٹریز، دونوں کا آپس میں ٹسل یوکرین کے بیٹل فیلڈ پہ ظاہر ہو رہا ہے، اور یوکرین اب دو میجر پاور بلاک کا بیٹل فیلڈ بن گیا۔ بلکہ ایسا ہی سمجھیں کہ یوکرین ابھی ویسٹرن کنٹریز کے ہاتھوں میں ایک مہرہ ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں روس کے خلاف۔ یوکرین کے بارڈر 7 کنٹریز سے لگتے ہیں۔ سب سے بڑا بارڈر اس کا ایسٹرن سائڈ پہ جو رشیا کے ساتھ لگتا ہے وہ تقریباً 1900 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح یوکرین کے نارتھ میں بیلاروس لوکیٹ کرتا ہے جو رشیا کا اتحادی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نارتھ ویسٹ میں پولینڈ لوکیٹ کرتا ہے۔ یوکرین کے ویسٹ میں مولڈووا لوکیٹ کرتا ہے جس کے ساتھ سیکنڈ لارجسٹ بارڈر ہے یوکرین کا۔ اسی طرح یوکرین کے ساؤتھ ویسٹ میں ہنگری، رومانیہ، سلوواکیہ یہ لوکیٹ کرتے ہیں۔ یوکرین کے ساؤتھ میں سی آف ازو ہے اور بلیک سی، اسی طرح کرائمین پیننسولا بھی لوکیٹ کرتا ہے۔ تو یوکرین کی جو لوکیشن ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اسٹریٹجک لوکیشن ہے یہ، رشیا کے حوالے سے بھی اور یورپین کنٹریز کے حوالے سے بھی، نیٹو کے حوالے سے بھی۔ دوستو، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہو کہ نیٹو جو ہے 1949 میں کمیونزم کو روکنے کے لیے، یعنی سوویت یونین کی ایکسپینشن کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی کہ سوویت یونین یورپ کی طرف ایکسپینڈ نہ ہو۔ لیکن جب کولڈ وار ختم ہوئی 1991 میں تو نیٹو کو ختم نہیں کیا گیا، حتیٰ نیٹو ختم ہونا چاہیے تھا۔ نیٹو کا وجود بھی روس کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ پیوٹن ہمیشہ یہی کہتا آ رہا ہے کہ نیٹو کی ایکسپینشن نیئرس ٹو رشیاز بارڈرز از ڈینجر فار اٹس سیکورٹی۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ پیوٹن نے 2022 میں یوکرین پہ بھی حملہ کیا، کیونکہ یوکرین کی خواہش تھی کہ وہ نیٹو جوائن کر، بلکہ اس نے اپلائی کر لیا تھا 2008 میں، 2009 میں، پھر 2019 میں یوکرین نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ایڈ کیا کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بنے گا، کیونکہ نیٹو کے لیے یوکرین جو ہے ریڈ لائن تھا۔ اگر یوکرین نیٹو کا حصہ آبویسلی ویسٹرن کنٹریز کو بنانا چاہتے تھے اور بن جاتا تو آبویسلی یہ روس کے لیے بڑا خطرہ تھا۔ اسی وجہ سے اس ویسٹرن یوکرین کے اس عمل کو روکنے کے لیے روس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا۔ اس کے علاوہ یوکرین کی اور بہت امپورٹنس ہے۔ یوکرین کو تاریخ میں دا گیٹ وے تو یورپ کہا جاتا ہے، یوکرین کو ایز اے نیچرل برج سمجھا جاتا ہے ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں۔ اسی طرح یوکرین کو دا کریڈل آف مینی پیپلز اینڈ کلچرز بھی کہا جاتا ہے۔ یوکرین از آلسو کالڈ اے انرجی ٹرانزٹ ہب، یوکرین کو دا بریڈ باسکٹ آف یورپ بھی کہا جاتا ہے۔ یوکرین کی بڑی فرٹائل سرزمین ہے۔ یوکرین ڈینیپر اور ڈینیپرو ریور کی وجہ سے بڑا فرٹائل ہے۔ یوکرین جو ہے وہ 6 لارجسٹ ویٹ پروڈیوسر ہے، 15 to 20% بارلے پروڈیوس کرتا ہے۔ یوکرین اسی طرح جو ہے لارجسٹ پروڈیوسر آف سن فلاور آئل ہے۔ اس کے علاوہ سوویت اورینٹڈ یوکرین کی جو ڈیفینس انڈسٹریز ہیں، ایرو اسپیس انڈسٹریز ہیں یا IT انڈسٹریز ہیں، تو وہ بڑی جو ہے وہ ڈیولپڈ انڈسٹریز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یوکرین از انرجی کوریڈور ہے،
यूक्रेन जो है वो एनर्जी ट्रांजिट हब है। यहाँ से यूक्रेन की सरजमीन ऐसा समझिए कि इज हैविंग अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस। 40% रशिया अपनी गैस यूरोप को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, वो सारी जो है वो यूक्रेन की ज़मीन से पाइपलाइंस जाती हैं। तो यूक्रेन रशिया के लिए बड़ा अहम है। यूक्रेन ट्रांजिट रूट है टुवर्ड्स यूरोप फॉर रशियन एक्सपोर्ट्स। इसी तरह जो है वो यूरोपियन एक्सपोर्ट्स के लिए भी जो है वो टुवर्ड्स रशिया, टुवर्ड्स ईस्ट जो है वो यूक्रेन एक ट्रांजिट रूट है। दूसरा जो फैक्टर है यूक्रेन के हवाले से वो पॉलिटिकल फैक्टर। रशिया और वेस्ट दोनों अपना पॉलिटिकल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। रशिया जो कि कम्युनिस्ट रहा है अपनी तारीख में और वहाँ पे एक अथॉरिटेरियन रूल इम्प्लीमेंट करना चाहता है जो प्रो रशियन गवर्नमेंट हो। इसी तरह वेस्टर्नर्स जो डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेसी उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, वो वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जो प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट जिसको चलाए, और कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो सारा जो है वेस्टर्न रूल्स एंड वेस्टर्न आइडियल्स पे बनाया जाए। तो ये सबसे बड़ा मसला, क्योंकि यूक्रेन में सिर्फ यूक्रेनियंस नहीं हैं वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे रशियंस भी रहते हैं, वहाँ पे बेलारूसियंस भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन 77% तकरीबन यूक्रेनियंस रहते हैं और 17% के लगभग जो है वो रशियंस रहते हैं। असल जो बात ये है कि जो नौजवान नस्ल है वो सारी प्रो वेस्ट है, वो प्रो ईस्ट नहीं है। वो ज़्यादातर वो यही चाहते हैं कि वेस्टर्न जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो ताकि उनको राइट्स मिलें, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, वहाँ पे जो है वो आज़ादी हो, फ्रीडम हो। तो जिस तरह जो है वो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियल्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, वो आइडियल्स वो एंजॉय करें। इसी तरह यूक्रेन रशिया के लिए भी जियो स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली बड़ा अहम है। इसी तरह जो है वो यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी बड़ा अहम, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो इसको रशिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर यूक्रेन ने इस तरह कुछ किया या नेटो कंट्रीज़ ने यूक्रेन को मेंबर बनाया, ऑब्वियसली फिर जो है वो ये नेटो की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो फिर यूक्रेन को प्रोटेक्ट करें सारे मिलके 32 के 32 कंट्रीज़। अगर यूक्रेन के ऊपर पूरा रशिया काबिज हो जाता है तो फिर रशियन एक्सपेंशन दैट विल कम वेरी क्लोज टू यूरोप। इसलिए यही लगता है कि यूक्रेन और रशिया जंग जो है वो अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। ये जंग चलेगी और तब तक चलेगी जब तक इन दोनों हरीफों में से कोई एक हार नहीं मान देता। जहाँ यूक्रेन आधा यूक्रेन जो है डेनिपर रिवर का जो लेफ्ट बैंक है वो सारा रशिया को देना पड़ेगा इनको। यहाँ जो है वो यूक्रेन को मेंबर बना के नेटो का और फिर रशिया के खिलाफ एक जंग शुरू करें, और वो जंग ऑब्वियसली थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मैं ये समझाऊँ कि मेजर पावर्स राइवलरी में हम छोटों मुल्कों को कभी भी इतनी हद तक इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में निकलना बड़ा मसला हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद को न्यूट्रल रखें, बैलेंस रखें, ऐसी पॉलिसीज़ अख्तियार करें कि वो उनकी सॉवरेनिटी उससे जो है वो बहाल रहे, उनकी आज़ादी बहाल रहे, उनकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इंडिपेंडेंस है वो बहाल रहे। अगर इस तरह के मुल्क जो है किसी मेजर पावर या राइवल किसी सुपर पावर का साथ देते हैं और अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म करते हैं तो फिर वो यही हशर होता है जिस तरह यूक्रेन का हो रहा है। यूक्रेन के लाखों लोग मारे गए हैं, यूक्रेन की सर्वाइवल इज़ एट स्टेक। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ हाथ निकाल जाते हैं तो फिर ज़ेलेंस्की को जो टेरिटरी ऑलरेडी रशिया के कब्जे में वो तो रशिया उनको ले जाएगा, बल्कि रशिया का तो इरादा है वो कीव तक चला जाए। इसी तरह जो है वो यूक्रेन रशिया जंग से पाकिस्तान के लिए क्या सबक होता है? पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम सबक है कि पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका की राइवलरी में बड़ा संभल के चलना चाहिए। चाइना का इतना गहरा भी ना हो जाए चाइना के साथ कि फिर आगे चल के अपनी ही जो डिसीजन मेकिंग है पाकिस्तान की, अपनी इंटरनल और फॉरेन डिसीजन मेकिंग है, उसके हवाले से बड़े इश्यूज उसको ना पैदा हो जाए। इसी तरह अमेरिका के साथ भी जो है वो इतना गहरा नहीं होना चाहिए कि फिर जो है वो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हों। तो कहने का मकसद ये है कि जो मिडल लेवल के पावर्स होते हैं या मिडल पावर्स होते हैं उनके लिए ख़ुद को बैलेंस रखना बड़ा मसला होता है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे दुनिया में हैं जो ख़ुद को बैलेंस करके चलते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस रखते हैं, अपनी इंटरनल पॉलिसी को आज़ाद रखने की कोशिश करते हैं और अपने डिसीजन मेकिंग को इन द नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि यूक्रेन रूस जंग के हवाले से जो तारीखी एक पर्सपेक्टिव है वो भी आपने समझ लिया होगा। इसी तरह यूक्रेन की जियो स्ट्रेटजिक और जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस भी समझ ली और ये भी समझ लिया होगा कि यूक्रेन जो है वो बैटल ग्राउंड है सुपर पावर राइवलरी का, मेजर पावर राइवलरी का, और इसमें जो है हमारे लिए भी एक बड़ा सबक है, वो भी मैंने एक नुक्ता ज़ाहिर कर दिया है। तो दोस्तों सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।